جس وقت ملٹری اسپتال سے انٹیلیجنس کے میجر ڈاکٹر عبدالرشید کو اپنے ساتھ تفتیشی سینٹر میں لے گئے تھے، اس وقت اسپتال کا ایک ملازم مسلمان کسی بہانے اسپتال سے نکل گیا اور ڈاکٹر رشید کے گھر پہنچا۔ اس وقت صغیر اس مکان کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے پاس تھوڑی دیر پہلے وہ دو آدمی آئے تھے جو اسے فرار کی رات ملٹری اسپتال سے سوزوکی کار میں یہاں لائے تھے۔ اسپتال کا ملازم اس کمرے میں گیا جس میں صغیر اور یہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں سے غائب کرو، ملازم نے ان دو آدمیوں سے کہا اور صغیر کی طرف اشارہ کیا۔ سراغ مل گیا ہے اور ڈاکٹر رشید صاحب کو انٹیلیجنس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ کیا ڈاکٹر رشید نے اپنا جرم تسلیم کر لیا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ بتا دو، دوسرے آدمی نے کہا۔ شہادت ایسی ملی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اقبال جرم کرنا ہی پڑے گا، اسپتال کے ملازم نے کہا۔ میں پوری خبر لیتا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تفتیش کرنے والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ رات کو ڈاکٹر رشید اسپتال میں بغیر کسی کام کے آئے تھے اور اس مریض کے کمرے سے ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی اوور کوٹ پہنے ہوئے باہر نکلا تھا۔ پھر یہ شہادت بھی مل گئی ہے کہ اوور کوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی رات 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان ہاسپٹل کے گیٹ سے نکلا تھا اور ایک بے نمبر سوزوکی کار میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ صغیر کا اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے چہروں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ خبر بری تھی۔ رشید ایسا کچا آدمی تو نہیں، ایک آدمی نے کہا، لیکن کچھ کہا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اسے ٹارچر کریں گے تو وہ سب کچھ اگل دے گا۔ ہاسپٹل کا جو ملازم آیا تھا اس نے مشورہ دیا کہ صغیر کو فوراً یہاں سے غائب کر دیا جائے۔ غائب تو ہمیں بھی ہو جانا چاہیے، ڈاکٹر رشید کے ان ساتھیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہماری گرفتاری صاف نظر آنے لگی ہے۔ نہیں، صغیر بول پڑا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر رشید صاحب آپ کی نشاندہی نہ کریں۔ اگر انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے اور آپ کی نشاندہی نہیں کی اور آپ اگر غائب ہو گئے تو آپ پر شک کیا جائے گا۔ آپ یہیں رہیں، بھاگ کر جائیں گے بھی کہاں؟ اگر بھاگ جائیں گے تو آپ کے گھر کے بچے کو پریشان کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ایسی بات نہ کہیں صغیر صاحب، ایک آدمی نے کہا۔ ایسے کام خطرے مول لے کر ہی کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، نہ ہی کسی عورت کو اغوا کیا ہے۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، آنے دو جس مصیبت کو آنا ہے۔ آپ نے ٹھیک مشورہ دیا ہے کہ ہمیں غائب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے گھر والوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور گھر کی مستورات کو بھی ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اب کسی بھی لمحے اس گھر کی تلاشی ہوگی۔ باتوں کا وقت نہیں تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ ان لوگوں نے ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالرشید کے والد صاحب کو کمرے میں بلایا اور انہیں بتایا کہ ان کا یہ کارنامہ کس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر رشید کے بوڑھے باپ کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے وہ بے خبر نہیں تھے۔ وہاں تو بہانہ تراش کر مسلمانوں کو پریشان اور ذلیل کیا جاتا تھا، اب تو ان کو ایک معقول بہانہ بھی مل گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے متعلق باپ زیادہ پریشان ہوا، ایک اس لیے کہ وہ پکڑا گیا تھا اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے اس بیٹے پر بہت زیادہ خرچ کر کے اسے ڈاکٹر بنایا تھا اور اس کا بڑا ہی قیمتی بیٹا تھا۔ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 1-2 مہینوں بعد خالدہ کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر باپ کا چہرہ مرجھا گیا، لیکن کچھ ہی دم بعد اس کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی اور سر اونچا ہو گیا۔ اللہ مالک ہے، باپ نے کہا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صغیر صاحب کو دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے، باپ کو جواب ملا۔ ہم نے دوسری جگہ تیار کر رکھی ہے، انہیں یہاں سے فوراً نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو انٹیلیجنس والے یا پولیس والے فوراً یہاں آ جائیں اور چھاپا ماریں۔ فوراً نہیں، ڈاکٹر رشید کے باپ نے کہا۔ اگر صغیر صاحب کو اس وقت گھر سے نکالا گیا تو گلی میں کوئی دیکھ لے گا، یہ کام رات کو کرنے والا ہے۔ اتنا وقت نہیں، ایک آدمی نے کہا۔ ہم نے پہلے ہی صورتحال سے نمٹنے کی اسکیم بنائی تھی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ صغیر کو اٹھایا گیا اور اوور کوٹ پہنانے کے بجائے ایک بڑا اچھا کمبل اسے دیا گیا جو اس نے بڑے اچھے طریقے سے اوڑھ لیا۔ اس کے سر پر جناح کیپ رکھ دی گئی اور اوور کوٹ ساتھ رکھ لیا گیا۔ اسے اندر صحن میں لے گئے، وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر گئے۔ ساتھ والا مکان بھی ایک مسلمان کا تھا۔ دونوں مکانوں کی چھتوں کے درمیان فصیل تھی۔ ڈاکٹر رشید کے باپ کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ ذرا لمبی تھیں۔ اس دوران سورج غروب ہو چکا تھا۔ اندھیرا زیادہ گہرا تو نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ کچھ دور سے اچھی طرح دیکھنا آسان نہیں تھا۔ صغیر کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ شفٹ کس طرح ہونا ہے۔ چھت پر جا کر صغیر نے فصیل باندھی اور ساتھ والے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ وہ اکیلا تھا۔ ایک آدمی ساتھ والے گھر کے مالک کو بتانے چلا گیا کہ صغیر آ رہا ہے۔ صغیر چھت پر چلا تو اسے سیڑھیاں نظر آ گئی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں سے اتر گیا۔
सीढ़ियों में इस घर का एक आदमी और एक आदमी जिसे सगीर जानता था इसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। इस घर में सगीर को बिठाया नहीं गया। चंद मिनट वो सहन में ही खड़े रहे और सगीर को बताया गया कि अब इसे कहाँ ले जाया जाएगा। इस घर का आदमी बाहर निकला और इसके पीछे सगीर निकला। दोनों इकट्ठे एक तरफ चल पड़े थे। अब अगर किसी ने सगीर को इस घर से निकलते देखा भी था तो ये कोई खतरे वाली बात नहीं थी। अगर सगीर डॉक्टर के घर से निकलते देख लिया जाता तो देखने वाला ये गवाही दे सकता था कि फलां वक़्त इस घर से एक अजनबी निकला था। सगीर इस आदमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। वो गली के नुक्कड़ से मुड़े और चंद घर आगे जाकर एक मामूली से मकान में दाखिल हो गए। अब आपके कुछ दिन यहाँ गुजरेंगे, इस आदमी ने सगीर से कहा। यह हमारे एक गरीब से दोस्त का घर है। इस घर पर किसी को शुबा नहीं हो सकता कि इस घर के आदमी इतना बड़ा जुर्म करने की जुर्रत रखते हैं। इस घर में 2 भाई इकट्ठे रहते थे। एक भाई शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था और दूसरा कॉलेज में 4th ईयर में पढ़ रहा था। बड़ा भाई एक सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट था। छोटा भाई पढ़ता भी था और ट्यूशन भी पढ़ाता था और अपनी तालीम के अखराजात पूरे करता था। इनके वालिदैन फौत हो चुके थे। ये घराना तंग दस्त तो नहीं था, लेकिन 2 वक्त की रोटी और ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रा मुश्किल से ही पूरी होती थी। इन्हें लॉयर मिडिल क्लास भी कहा जा सकता है और गरीब भी, लेकिन दीनो ईमान और जज्बे के लिहाज से ये दोनों भाई माला माल थे। इनके इस जज्बे को देखते हुए ही इन्हें एतमाद में लिया गया था और इन्हें पहले बता दिया गया था कि ज़रूरत पड़ी तो एक पाकिस्तानी को इनके यहाँ एक आध दिन के लिए छुपाया जाएगा। इन्हें यह भी बता दिया गया कि यह आदमी किस नौइयत का है और असल मसला क्या है। दोनों भाइयों ने अपनी ताउन का और हर तरह की कुर्बानी देने का वादा खंदा पेशानी से किया था। सगीर को जब इस घर में दाखिल किया गया था उस वक़्त अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि कुछ दूर से नज़र नहीं आता था। उस वक़्त गली में कोई देखने वाला भी नहीं था। जिस वक़्त सगीर को इस घर में छोड़कर डॉक्टर रशीद का साथी बाहर आ रहा था, इस वक़्त इंडियन इंटेलिजेंस के 2 अफसर और 2-3 छोटे ओहदों के आदमी डॉक्टर रशीद के दरवाजे पर आन रुके। डॉक्टर अब्दुल रशीद इनके साथ था और इसे हथकड़ी लगी हुई थी जिसे इंडियन आर्मी के एक बावर्दी नायक ने पकड़ रखा था। बाकी तमाम अफसर और दीगर आदमी प्राइवेट कपड़ों में थे। दरवाजे पर दस्तक दी गई। रशीद के बाप ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही ये तमाम आदमी अंदर चले गए। 2 आदमी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, बाकी कमरों की तलाशी लेने लगे। घर की औरतों को, जिनमें रशीद की माँ, 2 बहनें और एक भाभी थीं, बच्चों समेत अलग खड़ा कर लिया गया। कमरों की तलाशी इस तरह ली गई कि चारपाइयों के नीचे भी देखा। अलमारियाँ, ट्रंक, अटैची केस और गद्दों रज़ाइयों वाली पेटी भी खोल कर देखी गई। बावर्ची खाने में भी गए। कूड़ कबाड़ वाले स्टोर से हर एक चीज़ उठा कर सहन में फेंकी गई। बैतुल खला और गुसल खाना भी देखा गया। यूँ समझे जैसे इस घर के नीचे की मिट्टी ऊपर कर दी गई और इसके बाद घर के अफराद से बड़े तौहीन आमेज़ तरीके से पूछगछ शुरू हो गई। मस्तूरात बच्चों के साथ एक तरफ खड़ी थी। एक मेजर इनके सामने जा खड़ा हुआ। यहाँ एक आदमी आया था, मेजर ने मस्तूरात से पूछा। आया था या नहीं? चारों मस्तूरात ने सर हिलाकर जवाब दिया कि यहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं आया था। आप कब की बात करते हैं? रशीद की माँ ने मेजर से पूछा। पिछली रात की, मेजर ने कहा। हो सकता है आज सुबह आया हो। ना जी, डॉक्टर रशीद की माँ ने जवाब दिया। आप गुज़श्ता रात और आज सुबह की बात करते हैं। यहाँ तो एक मुद्दत से बाहर का कोई आदमी नहीं आया। ना हमारी कहीं रिश्तेदारी है कि इनमें से कोई आ जाता। ये मामला क्या है? मेरे बेटे को आपने हथकड़ी क्यों लगा रखी है? क्या इसने किसी औरत को अगवा किया या कहीं डाका डाला है? तुम्हें ये भी पता चल जाएगा, मेजर ने जवाब दिया। मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। यहाँ पाकिस्तान का एक आदमी आया था। मेजर डॉक्टर रशीद की बहनों से मुखातिब हुआ। तुम बताओ, सच नहीं बताओगी तो बहुत जलील होगी। दोनों बहनों ने भी माँ वाला जवाब दिया था। बच्चे बहुत छोटे थे और वो ये देख देख कर रो रहे थे कि ये कोई डाकू हैं जो बगैर बताए कमरों में घुस गए हैं और सामान उलट पलट कर रहे हैं। मेजर ने इनसे भी पूछा कि यहाँ एक आदमी आया था। बच्चों ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मस्तूरात को सगीर की मौजूदगी का इल्म था और इन्हें यह भी मालूम था कि सगीर किस किस्म का मेहमान है और यहाँ क्यों लाया गया है। तहरीक पाकिस्तान के दौर में सगीर की माँ की उम्र 17 साल थी। तहरीक पाकिस्तान को मर्द चला रहे थे। 1946 में जब तहरीक का उरूज शुरू हुआ और इस इशू पर इलेक्शन शुरू हुए तो बर्रे सगीर में मुसलमान एक अलग थलग कौम हैं और इन्हें अपनी अलग और आज़ाद मुमलिकत मिलनी चाहिए। मुसलमान औरतें, खुसूसन कॉलेजों में पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियां भी मैदान में आ गईं। सगीर का बाप सरकारी मुलाजिम होते हुए इस तहरीक में पेश था। सगीर की माँ मैट्रिक पास करके घर में बैठी थी। वो भी दूसरी औरतों, नौजवान लड़कियों के साथ तहरीक में शामिल हो गई थी। हिंदू लड़कियां इन्हें कहती थी कि अगर पाकिस्तान का मुतालबा मंजूर हो भी गया तो अम्बाला पाकिस्तान में नहीं आएगा और पाकिस्तान यहाँ से बहुत दूर बनेगा।
जहाँ तक ये पहुँच भी नहीं सकेंगे। फिर इनके लिए बेहतर ये है कि कांग्रेस में शामिल हो जाएं और हिंदुओं के लिए काम करें ताकि आज़ादी मिले तो इन्हें पूरा हिस्सा मिले। मुसलमान लड़कियां सिर्फ ये जवाब देती कि मुसलमान एक अलग थलग कौम है और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और अम्बाला से बहुत दूर मारज़ वजूद में आया। इस वक्त मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ वो इस खातून को याद था। अम्बाला के बेशतर मुसलमान कत्ल हुए, ज़ख्मी हुए। एक तरफ इस माँ का जवान बेटा हथकड़ियों में बंधा खड़ा था जिसे सज़ा से बचाने के लिए ये माँ अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान था जिसका तकद्दुस इसके दिल में रचा बसा हुआ था। इसे वो खून याद आ गया जो इसकी आंखों के सामने पाकिस्तान के नाम पर बहाया गया था। ये माँ बड़े ही कड़े इम्तिहान में आ गई थी। इसने बार बार यही जवाब दिया कि यहाँ कोई आदमी नहीं आया। इंटेलिजेंस के ही अफसर एक कमरे में चले गए और आपस में सलाह मशवरा करने लगे। डॉक्टर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि मफरूर को अपने घर में छुपा लेता, एक मेजर ने कहा। मैं भी तुम्हें यही मशवरा देना चाहता था, दूसरा मेजर बोला। मैंने कमरों को बहुत ही गौर से देखा है, मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि यहाँ कोई बाहर का आदमी आया हो। जाने दे यार, पहले मेजर ने तंजिया से लहजे में कहा। तुम कहाँ के फरिश्ते आ गए हो जो कमरों में घूम फिर कर बता सकते हो कि यहाँ घर के आदमियों के अलावा बाहर का कोई आदमी भी आया था। मेरी सुनो, इस डॉक्टर को ले चलते हैं, सुबह तक हमारे पाँव में सर रख कर बताएगा कि मफरूर कहाँ है। मुझे इसका बाप भी बड़ा गहरा आदमी लगता है। ये मालूम करना भी ज़रूरी है कि इसका बाप भी इसके जुर्म में शामिल है या नहीं। मैं एक और बात सोच रहा हूँ, दूसरे मेजर ने कहा। यह सारा मुसलमानों का इलाका है, कोई बात नहीं कि इसे इस मोहल्ले के किसी घर में छुपा के रखा गया हो। हम सारे मोहल्ले की तलाशी तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? दूसरे मेजर ने कहा। पूरे मोहल्ले को घेर कर सब आदमियों को बाहर निकाल लेंगे, औरतों को घरों में रहने देंगे और मोहल्ले से बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ये कार्रवाई हम खुद तो नहीं कर सकते। इसके साथ ही मेजर ने कहा, ये तो जनरल साहब की इजाज़त लेनी पड़ेगी और जनरल साहब को भी शायद GHQ से पूछना पड़ेगा। ये भी सोचो कि डॉक्टर ने जनरल को ये बताया है कि मफरूर को पाकिस्तान की तरफ रात रवाना कर दिया था। अगर मेरी राय पूछो तो मैं इस खाना तलाशी को बेकार समझता हूँ, लेकिन कुछ कारगुजारी तो दिखानी पड़ेगी। फिर यूँ करो, दूसरा मेजर बोला, इन तमाम घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं और हर घर के हेड ऑफ़ द फैमिली को बाहर बुला लेते हैं। इससे ये होगा कि मफरूर किसी भी घर में हुआ तो इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हम अपने मुखबर इधर उधर खड़े कर देंगे, हो सकता है हमें कुछ कामयाबी हासिल हो जाए। ये कार्रवाई की जा सकती है। इसका साथी मेजर बोला। रात के अभी 10 ही बजे थे कि मोहल्ले के तमाम घरों पर बारी बारी दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खुलता तो दरवाज़ा खोलने वाले को ये हुक्म दिया जाता कि बड़े मियाँ को बाहर भेजो। इस तरह थोड़ी देर में हर घर के बड़े मियाँ गली में इकट्ठे हो गए। इनमें वो आदमी भी थे जिनके घर में सगीर को छुपाया गया। हर शख्स के चेहरे पर घबराहट थी। सबसे ज़्यादा घबराहट उस शख्स पर थी जिसका घर डॉक्टर रशीद के पड़ोस में था और जहाँ से सगीर को उतार कर बाहर निकाला गया। यह घबराहट उस शख्स के चेहरे पर थी जिसके घर में सगीर छुपा हुआ था। आप सब मेरे बाप और मेरे बड़े भाई हैं, इंटेलिजेंस के हिंदू मेजर ने इन लोगों से मुखातिब होते हुए कहा। मैं दिल की गहराइयों से आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन देखना यह है कि आप सबको भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल है या नहीं। बेटा, एक ज़ईफ़ुल उमर मुसलमान ने मेजर से पूछा, पहले ये तो बताएं आप हैं कौन? क्या आप पुलिस के अफसर हैं, CID के हैं या आप फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं? फिर ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं असल बात पर आ रहा हूँ, बड़े मियाँ मेजर ने कहा। मैं CID का आदमी हूँ और तफ्तीश के लिए आया हूँ। पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर कोई बात करना चाहे तो कर लेना। बात यह है कि एक पाकिस्तानी वीज़ा के बगैर यहाँ आया है। इसके पास पासपोर्ट भी नहीं और वो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुआ है। हमें मुखबरों ने रिपोर्ट दी है कि वो इस मोहल्ले में छुपा हुआ है। मैं आपसे इज़्ज़त और एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जिस किसी के यहाँ मेहमान बनकर ठहरा हुआ है वो इसे हमारे हवाले कर दें। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इस तरह के अजनबी मेहमान आ जाए तो इसे घर से निकाला नहीं जा सकता। मेरे घर कोई हिंदू अजनबी आ जाए और कहे कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पनाह दो, तो मैं इसे गैर कानूनी तौर पर भी ज़रूर दूंगा पनाह। आप मुसलमान हैं। अगर पाकिस्तान का कोई आदमी आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे 1-2 दिनों के लिए पनाह दी जाए तो सच्चे मुसलमान की हैसियत से आप इसे ज़रूर पनाह देंगे। मैं आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। हमें सिर्फ उस आदमी की ज़रूरत है। मैं आपको ये मोहलत भी दे सकता हूँ कि सुबह तक वो आदमी इस गली में खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो घर घर की तलाशी ली जाएगी और फिर जिस घर से वो शख्स बरामद हुआ इसका अंजाम आप जानते हैं क्या होगा।
یہ خبر تو سارے محلے میں پھیل گئی کہ ڈاکٹر عبدالرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے، جس وقت یہ میجر لوگوں کو شریفانہ انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر رشید کو محلے سے باہر لے گئے تھے تاکہ محلے کا کوئی آدمی اسے دیکھ نہ سکے۔ میجر کی اس دھمکی آمیز خطاب کے بعد یہ لوگ آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ انٹیلیجنس کے افسر الگ کھڑے رہے۔ مہاراج ایک معمر مسلمان نے میجر کے پاس جا کر کہا، ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے، سب یہی جواب دیتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں کوئی پاکستانی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر آئے ہوئے کسی آدمی کو پناہ دے۔ اگر آپ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تلاشی لے لیں، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے، ایک اور معزز بزرگ بولا۔ انٹیلیجنس کے ان افسروں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے محلے کے ہر گھر کی تلاشی اوپر والوں کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ فرقہ وارانہ سیاست کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے لیے انٹیلیجنس کو کوئی خاص ہی انتظام کرنا تھا۔ ان افسروں کو اپنا رعب بھی قائم رکھنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو مرعوب کیے رکھیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، ایک میجر بولا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس محلے میں کوئی پاکستانی نہیں آیا، آپ لوگ جائیں اور آرام کریں۔ یہ کہہ کر انٹیلیجنس کے دونوں میجر وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دوسرے میجر نے کہا، ان لوگوں کو ڈرا کر رکھنا تھا تاکہ صبح تک کوئی نتیجہ برآمد ہو جاتا۔ تم انٹیلیجنس میں رہنے کے قابل نہیں ہو، پہلے میجر نے کہا۔ اگر میں انہیں یہ دھمکی دیتا کہ صبح ہر گھر کی تلاشی ہوگی تو اگر ہمارا مفرور یہاں ہو تو اسے رات ہی رات غائب کر دیں گے۔ میں نے انہیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم اس محلے میں آئیں گے ہی نہیں، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ہم جا کر مخبروں کا انتظام کریں گے جو اس محلے پر نظر رکھیں گے۔ محلے کے یہ سب آدمی گھروں کو جانے کی بجائے گلی میں کھڑے رہے اور آپس میں اس واردات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ سب ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر کی تلاشی کیوں ہوئی ہے۔ دشمنی، ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ نے بتایا۔ کسی دشمن نے ملٹری انٹیلیجنس کو غلط اطلاع دی ہے کہ غیر قانونی طور پر آیا ہوا ایک پاکستانی اس گھر میں چھپا ہوا ہے، تو پھر معلوم کریں کہ یہ دشمن کون ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ اس محلے میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہندو ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے ملٹری اسپتال میں میرے بیٹے کا کوئی دشمن ہے، ڈاکٹر رشید کے باپ نے کہا۔ سروس میں آپ جانتے ہیں اس قسم کی چپکلش اور دشمنی عداوت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھو بھائیو، وار بھی کتنا زبردست اور اوچھا کیا ہے۔ یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالرشید یا اس کے خاندان کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معزز اور شریف خاندان تھا اور سارا محلہ اس گھر کا احترام کرتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر رشید کے باپ نے اصل واردات پر پردہ ڈال دیا۔ مجھے ایک اور شک ہے، ایک معمر بزرگ نے کہا، یہ سب ڈرامہ لگتا ہے۔ ان بدبخت ہندوؤں نے ہمارے خلاف کوئی اوچھی کارروائی کرنے کا ایک بہانہ تراش لیا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آئے تھے ان کا تعلق نہ پولیس کے ساتھ تھا، نہ فوج کے خفیہ پولیس کے آدمی تھے۔ یہ ہمارے خلاف ایک فتنہ کھڑا کرنے آئے تھے اور اب سمجھو کہ یہاں فساد ہوا کہ ہوا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ کو تو حقیقت معلوم تھی۔ اس نے سب کو تسلیاں دی کہ گھبرائے نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی ادھر آ نکلا ہو۔ پھر بھی ایک اور بزرگ نے کہا، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ہندوؤں کو یہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی فساد کھڑا کرتے دیر تو نہیں لگتی۔ ہمارے گھروں کی تلاشی لینے کے بہانے یہ گھروں کو آگ بھی لگا سکتے ہیں اور لوٹ مار بھی کر سکتے ہیں۔ سب آدمی دل میں خوف و ہراس اور گھبراہٹ لیے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔